Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Les Algériens sont sortis dans les rues pour le 17e vendredi consécutif. Des marches se sont ébranlées dès la fin de la prière de vendredi dans plusieurs villes du pays. On fera le point tout à l'heure. Le mouvement populaire en Algérie ouvrira la voie à une véritable démocratie qui conduira inévitablement à l'indépendance croissante de la décision politique nationale. Affirmation ce vendredi à Paris du président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Boudjil. Et puis J-2, avant les épreuves du bac, les candidats se préparent pour ce rendez-vous important. Quels sont les bons réflexes à avoir avant les épreuves? On posera la question au docteur Majid Tabti. Il est psychiatre, il est notre invité de ce 19h. Et puis la culture, avec la remise hier soir du prix du chef de l'État Ali Maachi à l'Opéra d'Alger. Des jeunes créateurs littéraires et artistes dans différents domaines ont été honorés en présence de la grande famille artistique. Bienvenue à tous. Comme je l'annonçais en titre, donc, les Algériens sont sortis dans les rues pour le 17e vendredi consécutif. Des marches se sont ébranlées donc, dès la fin de la prière de vendredi dans plusieurs villes du pays. Vous voyez donc d'abord ces images qui ont été tournées tout à l'heure dans la capitale à Alger. Les Algériens sortis drapés de l'emblème national ont scandé des slogans. Ils appellent notamment à la poursuite des réformes et la poursuite aussi de la lutte contre la corruption, poursuivre également les accusés de dilapidation de deniers publics. Voilà donc, vous découvrez donc ces images qui ont été tournées un peu partout dans les villes de l'Algérie. C'était cet après-midi. نشكر الجيش الوطني الشعبي في دنيتنا سورتو محمد قايد ديمالا في دنيتنا سني بارك ربي. الجيش والشعب خاوه لو بلا دروا هما احنا البلا غوش هما البلا دروا تاعنا يا اونسومبل اون فا كونسترويغ لاجيري. تحية الجزائر، الله يرحم الشهداء، احنا سلالة الشهيد بن هيدي وشهيد الحواس وعميروش. نشكر العداله اللي تخدم في خدمتها، وماذا بينا العداله تخدم في خدمتها، رانا ثايقين فيها، فهمتيني، رانا ثايقين فيها. احنا نتمنوا القرارات التاريخية والاسطورية للعدالة الجزائرية. احنا نتمنوا من العدالة الجزائرية انه محاربة الفساد يكون تقليد راسخ، ما يكونش مناسباتي. نتمنى انه العدالة الجزائرية اخطات خطوة جريئة. احنا مع الجيش الشعبي الوطني، مع القيادة نحن مع القيادة الرشيدة، نحن مع قيادة محاسبة، نحن مع الجيش الوطني الشعبي مع قراراته. الجيش راهو ما شاء الله، الجيش راهو معانا، الجيش راهو معانا، القايد راهو معانا، الجيش احنا ولادنا في الجيش، ولادنا راهم في الجيش. مزيه كاين رجال، ما زال كاين رجال في الجزائر وما زال كاين نساها، وان شاء الله ربي يجيب الحق. عندنا ثقه في العداله الجزائريه، عندنا ثقه في العداله الجزائريه وان شاء الله يكملوا. هنا ما كاش اللي ماهوش حاب تتسقم الجزائر، تو الموند اي كونسيرني، سي اون افير ناسيونال. اللي يقول لك خاطينا ويكذب. وهاي لابينير، هاي لابينير وراهي. الشعب راه مستراح وراه هذا والحس باللي الامان كاين والعداله بدات تاخذ في المنعرج نتاعها صحيح. نثمنوا الشيء هذا
ونباركوه وما ندخلوش في حسابات اخرى قال الانتقام ولا كذا. تحيه الجزائر وتحيه خالصه الكل وطني حر. تحيه خالصه لكل من يحارب من اجل الوحده الوطنيه. نحن ابناء بلد واحد، نحن كلنا جزائريين، قبائلي، عربي، شاوي، شلحي، مزابي، تركي، ما تقدروش تفرقونا. انا نقولها لكم بحكم اني مخضرم من كل سلاله، عندي عرق دم، من القبائل عندي عرق، ومن العرب عندي عرق، ومن الشاويه عندي عرق، ومن المزاب عندي عرق. نحن جزائريين وما تقدروش تفرقونا. فرنسا 132 سنه، ديرها في بالك مليح، 132 سنه ما قدرش تفرقنا. واش نقول لك، نتمنوا البلاد الخير ان شاء الله، وتحيه الجزائر. نريدها دولة ديمقراطية، دولة يحكمها يسودها العدل والعدالة الاجتماعية. تقييم العمل العدالة راه في المسار، راه خطوة إيجابية في المسار ونثمنوها. جيشنا وحامينا، رانا عمال جيش، واش دار الجيش رانا معاه، والحمد لله الجزائريين خوا والله يرحم الشهداء الثورة الجزائرية. نتمنى ان شاء الله جزائر للاكفاء، عندنا ما شاء الله نخبة قوية في العالم. يقول في الجيش تاعنا المؤسسة العسكرية تاعنا نقول لهم إن واقفون بجانبكم، فهم حماة لوطننا ولشعبنا. خاوة الجيش خوتنا، الجيش منا احنا واحنا من الجيش. الثقة أولا في ربي سبحانه عز وجل، وفي الشعب الجزائري ثانيا، وفي الجيش الشعبي الوطني. نكوني نطالب هكا الملان وين تشن 4 فرانك تمور ثقيل الا قد يخلص. نكوني ادريني الساقي لا جوستي ساقي تخدم الشغل. ولهذا نقولوا اليوم عربي شاوي، والشاوي قبيلي، وقبيلي ترقي، والترقي مزابي، ومزابي نايلي، شرق غرب شمال جنوب كلنا جزائريون. احنا نتمنوا هذه العمليه تاع العداله، لأن اللي يسرق الأموال تاع الشعب لابد يتحاسب، سواء كان مسؤول أو غير مسؤول. وحنا نتمنى كذلك أن الشعب كله برمته أن يكون يد واحدة. كما قلت بلا مؤسسة تاع الجيش حنا بالك ما نوصلوش، كما الجيش راه 50 والشعب ثاني الحراك تاعنا ثاني راه 50. نشكر العدالة اللي قايمة بالمجهود كبير، ونشكر الجيش اللي راه يرافق في الشعب. انتصار للشعب بالدرجة الأولى، وبتغطية الجيش الوطني الشعبي وصلنا إلى درجة وين كل الشعب الجزائري أصبح مقتنعا بأنه في الطريق الصحيح. وإن شاء الله يجينا رئيس مليح ويريق لنا شوية البلاد ويتهلاو شويه في الشباب. رانا مع الجيش، والجيش والاخر خاوه، الجيش خط احمر، ما نقولوش لي زعما اللي تخطى له، وحنا رانا مع العداله ونتمنى العداله القانون ياخذ مجراه. كشق خاص بمحاربه الفساد المالي فهو شيء مهم وشيء كمكسب ان نثمنوه، لكن بنفس الوتيره احنا الشيء اللي نتمناوه انه عملية محاربة الفساد السياسي أيضا تتم بنفس الوتيرة، وأننا نروح إن شاء الله إلى ندوة الحوار الوطني اللي رانا ننتظر منها أن تكون جامعة لكل القوى الحية والحرة في الجزائر. فأنا شخصيا أنا أثمن لحد الساعة موقف الجيش وقيادة الجيش من مرافقة الحراك، وإحنا شفنا في أكثر من مرة أن مؤسسة الجيش أكدت على أنها سترافق هذا الحراك إلى غاية تحقيق مطالبه. ونتمنى أن ترافق أيضا مؤسسة الجيش بقية المشوار اللي راح يقوم به الحراك، وأن تكون عونا ومرافقا حقيقيا لهذا الحراك الشعبي إلى غاية أن يتم انتخاب رئيس جديد مدني حر من طرف الشعب الجزائري. تحية للجيش. يا خويا حق الجيش ما نقدرش نوصفه، حق الجيش نعطيه له بتحية عسكرية، هذه اللي نقدر نقولها لك. Voilà, vous avez écouté donc les avis des Algériens, ces manifestants qui sont sortis aujourd'hui à travers toute l'Algérie, leurs avis qui donc ont concerné cette 17e journée, ce 17e vendredi de contestation populaire qui a eu lieu dans les 4 coins du pays. Le mouvement populaire justement en Algérie ouvrira la voie à une véritable démocratie qui conduira inévitablement à l'indépendance croissante de la décision politique nationale. C'est ce qu'a affirmé ce vendredi à Paris le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, dans son intervention. Il intervenait justement au cours de la 20e réunion de l'Association des Sénats d'Europe, à laquelle l'Algérie a été invitée à l'instar d'autres pays africains. Notre correspondante à Paris, Afaf Blouchet.
Le bicamérisme, soit un système politique à 2 assemblées représentatives, est-il un atout politique? C'est la question au débat de la 20e réunion de l'Association des Sénats d'Europe, à laquelle participent plusieurs délégations représentatives des hautes chambres africaines dans l'Algérie, conduites par le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil. Un événement propice à l'exercice de la diplomatie parlementaire que Salah Goudjil a mis au profit pour réaffirmer la position de l'Algérie en termes de coopération nord-sud, plaidant en faveur d'un partenariat fondé sur les principes de l'équilibre et de l'égalité au profit de la paix, de la sécurité et le développement auquel aspire chaque citoyen dans chaque pays. Dans ce contexte, le récent mouvement populaire que notre pays connaît, caractérisé par l'aspect pacifique et civilisé des manifestations des Algériennes et Algériens, témoignent de la vitalité du peuple algérien dans son interaction avec les questions d'intérêt public. Ce mouvement ouvrira la voie à une véritable démocratie consolidée et approfondie, où tout le monde devra y contribuer, ce qui conduira inévitablement à l'indépendance croissante de la décision politique nationale. Par conséquent, nous affirmons que le peuple algérien a souligné en toute conscience et responsabilité le souci de protéger son pays, son désir de faire progresser le pays vers un avenir démocratique prometteur et prospère. C'est pourquoi le dialogue global, tel que souligné par son Excellence le chef de l'État, M. Abdelkader Ben Salah, lors de son dernier discours à la nation, reste la voie la plus appropriée pour réaliser les aspirations du peuple algérien. Par ailleurs, sur le plan africain, et après avoir souligné le rôle moteur de notre pays au sein de l'Union africaine qui œuvre pour le développement du continent, le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, a mis l'accent sur les défis et menaces qui guettent son développement, tels que le terrorisme, la criminalité transfrontalière organisée ou l'extrémisme violent ou encore les problèmes environnementaux. Notre monde d'aujourd'hui a désespérément besoin de promouvoir les valeurs de paix et de dialogue afin de faire face aux défis et menaces actuelles et régler les conflits existants par des moyens pacifiques. Dans le même contexte, le continent africain doit approfondir sa pratique démocratique avec la nécessité de consolider l'indépendance et de la décision politique qui devrait se généraliser dans la pratique politique en Afrique. En outre, le continent africain doit impérativement éliminer les dernières poches du colonialisme en promettant à ces peuples d'exercer leur droit à l'autodétermination comme le requiert la légalité internationale. En conclusion, Salah Goudjil a appelé à une approche de coopération équilibrée entre l'Afrique et l'Europe, seul moyen efficace pour atteindre les objectifs du développement commun au profit des citoyens des deux continents. Puis on arrive à un autre fait de l'actualité. Le bac, c'est dans moins de 2 jours. Dernière ligne droite pour les révisions. À chacun sa recette, il faut le savoir. Si certains candidats s'enferment chez eux pour mieux se concentrer, d'autres préfèrent des séances de révision en groupe et en plein air. L'important est de déstresser, quelle que soit la méthode du travail qui est adoptée. Hasna Zoubeli, reportage. Nul ne peut être à l'abri du stress avant ou lors de l'examen. Pour gérer son stress, Fehmi, 18 ans, a décidé de préparer son examen du baccalauréat en groupe et en dehors de la maison. La forêt de Ben Aknoun accueille depuis plusieurs semaines des dizaines de candidats au baccalauréat. Seuls ou accompagnés de leurs amis, ces élèves ont trouvé le calme et la tranquillité tant recherchés. Je suis en 3e année langue étrangère, espagnole, et on est en plein préparatif pour l'examen du bac. Alors, les révisions collectives, ça m'apporte un peu, oui, parce que dans l'air pur, ça déstresse un peu. Gérer son stress avant cette importante épreuve n'est pas chose facile. Le stress peut être une émotion bloquante. Le professeur Majid Tebti donne quelques conseils aux candidats du bac.
Ces élèves qui vont passer leur bac bientôt doivent réunir toutes les conditions favorables à l'examen. C'est quoi les conditions favorables à l'examen? Il faut se déstresser cette semaine. Il faut enlever tout ce qui est intellectuel dans leur tête. Il faut s'occuper d'autre chose que de s'occuper des études. Il faut rester très synthétique cette semaine, à réviser, à faire juste des notes. Il faut sortir avec les amis, il faut bien manger surtout, le jour d'examen, il faut bien dormir, c'est très important. Le sommeil est très important durant cette semaine. Il faut éviter tous les événements stressants qui viennent de l'extérieur. C'est quoi les événements stressants? On assiste très souvent à l'approche d'un baccalauréat, de ces fameuses rumeurs, de ce sujet qui va tomber, qui va revenir et tout. Et on a tendance à utiliser, bien sûr, l'ère de la technologie, on utilise le téléphone, on stresse l'étudiant. Et on n'aura pas fini avec le stress après la fin de l'examen du baccalauréat. La période d'attente des résultats constitue une étape cruciale qu'il faut savoir gérer également pour ne pas être débordé psychologiquement. Bon courage à... Voilà, bon courage à tous, je termine la phrase. Et on s'attarde un peu sur l'aspect psychologique, justement. On en profite ce soir, nous avons avec nous le professeur Majid Tebti. On vient de vous écouter dans ce reportage. Vous avez donné quelques conseils pour ces futurs candidats au bac. Ils passeront dans moins de 36 heures cette épreuve importante dans leur vie. J'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un lycéen qui va passer son bac en termes de stress, de crainte et de peur? D'abord, je vous remercie pour l'invitation. C'est difficile de se mettre dans la tête d'un étudiant qui va passer son bac. La seule chose qui peut se passer dans sa tête, c'est qu'il veut se satisfaire, il veut satisfaire ses parents surtout, il veut réussir au bac. Mais vous savez, il y a une chose, c'est que d'abord il faut les saluer pour tous les efforts consentis. Aujourd'hui, c'est l'ultime phase et les 48 heures, 36 heures avant sont très importantes. Ce qui va faire la différence aujourd'hui entre les bacheliers, c'est justement ce stress. Donc il y a ceux qui ont le stress de performance, qui va les aider vraiment à travailler ce jour-là. Il y a ceux qui vont avoir un stress de blocage. Justement, si on en parle aujourd'hui, il faut parler de ce stress négatif qui risque d'apporter quelque chose de négatif pour ces étudiants. Pour impacter directement le moment où on passe l'épreuve et... Absolument. Donc, ils risquent de développer certains signes psychologiques qui vont vraiment les nuire. Alors, pour dépasser et surpasser ça, il y a beaucoup de facteurs qu'il ne faut pas mettre dans la soupe, comme on dit. Donc, justement, j'appelle les parents. D'abord, parce que c'est vrai que le bac stresse beaucoup plus les parents que l'étudiant lui-même. À 48 heures, je crois qu'il faut les laisser tranquilles. Il ne faut pas leur parler de l'examen, comme je l'ai dit dans le reportage. Il faut que l'étudiant ramène tous les paramètres positifs, les renforçateurs positifs dans sa tête. Il a bien travaillé. Ce jour-là, il a besoin de concentration, il a besoin d'attention. Il a besoin surtout qu'on renforce son estime de soi. Il a besoin qu'on l'encourage. Alors, il faut éviter tous les paramètres anxiogènes, stressants. J'en ai parlé dans le reportage, tels l'Internet, les appels téléphoniques négatifs. Il faut bien dormir, il faut bien manger, surtout bien manger. C'est pas la quantité qui est importante, mais beaucoup plus la qualité. Voilà, être bien équilibré et donner le maximum de chance à soi-même. De toutes les façons, chaque étudiant diffère d'un autre et que les paramètres positifs ce jour-là doivent être à côté de tous les étudiants. Vous avez parlé tout à l'heure d'un élément qui est important dans la vie, dans la tête d'un étudiant qui va passer son bac. C'est un accomplissement, on va dire, d'un cursus qui a duré 13-14 ans. Ouais. C'est beaucoup de pression dans la tête d'un candidat au bac. Et vous avez évoqué l'aspect des parents. Les parents doivent être dans cet état d'esprit d'aider à déstresser leur enfant dans ce genre de situation. Comment pensez-vous que ces derniers jours doivent être perçus, notamment du côté des parents, parce qu'on a peur bien sûr de l'échec, c'est tout à fait normal, on a peur pour son enfant. Que doivent adopter comme posture un parent qui voit son enfant passer son bac? Comment il doit réagir avec lui? Est-ce qu'il doit lui parler? Est-ce qu'il doit vraiment le laisser tranquille, ne pas le déranger complètement? Vous avez dit tout à l'heure qu'il doit être mis, qu'on doit l'aider un peu à rester un peu dans son coin, ne pas le déranger, mais il y a aussi un soutien, il faut qu'il y ait un soutien aussi
envers cet élève? Le soutien à 48 heures de l'examen, c'est beaucoup plus, excusez-moi de dire, c'est un soutien logistique. C'est un soutien dans le sens, il faut accompagner, il faut vraiment ne pas mettre la pression dans le sens, il faut avoir son bac. Il faut savoir aussi que le regard des autres est très important. Il faut éviter le regard de la société. C'est-à-dire aujourd'hui, on a valorisé le bac. Il a toujours sa valeur, le bac, c'est pas un problème. Mais cette pression de survalorisation, c'est comme si on n'a pas son bac, c'est un échec. C'est pas un échec du tout. On peut refaire son bac. On peut l'avoir au bout de la 3e fois. Mais aujourd'hui, c'est important, c'est-à-dire laisser l'étudiant se concentrer au maximum. C'est-à-dire les parents, ils ont un rôle très important. Il ne faut pas faire la pression. C'est quoi la pression? C'est-à-dire ne pas parler du bac, parler d'autres choses. Il faut faire sortir ses enfants, enfin ses adolescents, parce que aussi, un facteur très important, les étudiants qui vont passer leur bac, c'est des adolescents. Donc ils sont très vulnérables. Ils sont très émotifs et ils sont dans le défi. Donc aujourd'hui, tous les paramètres exogènes et anxiogènes, négatifs, il faut vraiment dépasser tout ça. Il faut les laisser, il faut avoir confiance en ces enfants. Il faut leur parler d'autre chose complètement. Il faut qu'ils soient concentrés, il faut qu'ils soient prêts moralement beaucoup plus. Très bien. Professeur Tepti, on vous garde avec nous. On va passer à un portrait d'une étudiante. Une étudiante qui s'appelle Hiba, qui s'apprête aussi à passer son bac. Alors pourquoi on en parle? Parce que c'est une candidate qui n'est pas comme les autres. Elle est handicapée, elle est malvoyante, mais cela ne l'a pas empêchée de réaliser son rêve. Elle a même essayé de passer son bac dans le cycle ordinaire, c'est-à-dire qu'elle a évité les écoles spécialisées. C'est un véritable modèle de persévérance. On voit son portrait avec Jézia Bayon et on reviendra vers vos professeurs tout à l'heure. Malgré son handicap, Hiba Wilay Rachida n'a pas baissé les bras et a travaillé sans relâche pour réaliser son rêve, celui d'avoir son bac. C'est au lycée le colonel Sihouès à Ain Mguel, dans la wilaya de Tamanrasset, que Hiba a pu s'imposer et vaincre son handicap. Je n'ai pas eu recours au braille pour apprendre mes cours. Certes, j'ai trouvé des difficultés, surtout durant les examens, mais Dieu merci, avec la persévérance, tout est possible et j'espère même être un exemple pour tous les autres à qui je dis que le handicap physique ne peut être un frein pour atteindre tous ses objectifs. Depuis le début, nous l'avons soutenue. Nous lui répétions tous les cours qu'elle arrivait à apprendre par cœur. Elle nous avait appris qu'elle désirait suivre la filière des langues ou bien étudier dans une école supérieure. Munie d'une grande volonté et d'une capacité sans égale à apprendre tous ses cours par cœur, Hiba a pu décrocher toutes les attestations de mérite. Son souhait à présent consiste à passer son bac dans les meilleures conditions. J'espère passer mon bac dans une classe spéciale et être assistée par quelqu'un qui pourra me lire les questions et se comporter avec moi avec bienveillance. Le directeur du centre prendra en charge cette candidate. Elle sera accompagnée par une autre personne durant toute l'épreuve du bac. Son travail consiste à lire les questions et d'écrire toutes les réponses qui seront communiquées par la candidate. Pour de meilleurs résultats, Hiba, qui a vaincu son handicap, souhaiterait à présent apprendre le braille pour être plus indépendante et pourquoi pas atteindre le sommet de la gloire. Professeur, brièvement, on va terminer sur une note d'espoir. Nous venons de voir l'exemple de Hiba qui est malvoyante et qui relève le défi de passer son bac dans le cycle, on va dire, ordinaire. Quel message avez-vous pour tous ces étudiants qui nous regardent ce soir? Hiba, c'est très illustrant et très touchant parce que c'est un modèle de réussite. Elle en a fait un défi pour sa maladie, elle en fait encore un défi pour avoir son bac. Et je pense que l'ensemble des étudiants qui passeront leur bac dimanche doivent s'inspirer de cet bel exemple. Merci beaucoup, bonne chance professeur. Pour tout le monde. Merci, professeur. Majid Tepti, je rappelle que vous êtes psychiatre. Vous avez été l'invité de ce 19h. Vos conseils seront bien sûr les bienvenus pour tous ces candidats. On leur souhaite bien sûr bonne chance pour les épreuves qui débutent dimanche. Merci à vous. Alors la culture pour terminer ce journal rapidement avec la remise hier soir du prix du chef de l'État Halima Hachi à l'Opéra d'Alger. Des jeunes créateurs littéraires et artistes dans différents domaines ont été honorés en présence de la grande famille artistique. Couverture hier soir, signé Siham Kendoucha.
Ils étaient 280 participants. Il y a eu 24 lauréats dans 8 domaines artistiques. Par la même occasion, Madame la ministre Mariam Merdassi a fait une déclaration. Donc il y a une convention cadre qui va être signée les prochains jours, mais on fait d'abord l'annonce donc avec différentes structures et différentes sociétés d'assurance nationale, avec la CAR, la CAT et la SAA, pour que les artistes et tous les gens du secteur de la culture puissent bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Donc, et puis aussi on va avoir d'autres discussions aussi avec d'autres membres d'autres ministères pour avoir d'autres avantages pour les artistes. Les jeunes lauréats vont être suivis, leurs œuvres vont voir le jour, ils vont être édités, montés sur scène. L'Office national des droits d'auteur s'en chargera. Sur scène, un orchestre symphonique. Ce sont les étudiants de l'Institut supérieur de musique qui ont enchanté le public présent ce soir-là. Cette reconnaissance est très bien reçue. En fait, chaque reconnaissance qui vient de notre pays est la bienvenue. Nous remercions l'Algérie pour tout ce qu'elle fait pour sa jeunesse. C'est un roman intitulé Selfie, ça parle de la sagesse et puis ça parle aussi de plusieurs problèmes sociaux, par exemple le phénomène d'Al-Harga. L'œuvre avec laquelle j'ai participé s'appelle Sada Saout Qassam. À la base, c'est censé être une œuvre musicale instrumentale, symphonique, c'est une composition symphonique à laquelle j'ai rajouté quelques paroles pour que ça prenne plus de sens. Donc voilà, je n'étais pas certain de postuler dans un premier temps, mais après j'ai foncé. Voilà. En présence des officiels, plusieurs noms qui ont marqué leur présence dans le domaine artistique et littéraire ont été honorés par Madame la ministre de la Culture. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les adresses électroniques s'affichent au bas de votre écran pour les replays des JT et des émissions de la chaîne. Très bonne soirée à tous, à demain.